ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ నేత కేసీ వేణుగోపాల్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. Newly CLP leader Mr. D.K. Sikumar, Manikrao Thakre ji, Dipas Munshi ji, K. Muralidharan ji, K.J. George and Akshay Kumar, these observers attended the meeting. CLP meeting took 2-3 resolutions. Number one, thanking the people of Telangana for giving a massive victory for Congress party. Number two, thanking the leadership, including Congress President Mallikarjuna Kharge ji, CPP Chairperson Srimati Sonia Gandhi ji, and former Congress President Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi for extensively campaigning in Telangana. Then they unanimously entrusted the decision of CLP to the Honorable Congress President. Today noon, Mr. D.K. Sikumar and Manikrao Thakre ji has given detailed report on their observation about the CLP meeting. After considering this report and with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Revanth Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party. Revanth Reddy is working as the PCC President, a dynamic leader who campaigned in this election extensively with other senior leaders, like Uttam Bhatti ji and all other senior leaders. We already given promise to the people of Telangana with the guarantees. We are very sure, AICC is very sure that the first and foremost priority of this government, the new government, is to fulfill the aspirations of the people of Telangana and especially the guarantees which we given to the people of Telangana. This is going to be a clear-cut, clean and very energetic and able government which is going to provide maximum governance to the people of Telangana. I'm thanking all the leaders, all the observers who went there, who worked there, and especially Mr. Shivakumar and his team of observers for doing the exercise in a beautiful manner. That's all. Eh? No, that now whatever we want to announce, I already announced. The swearing will be happen day after tomorrow, 7th. No, that entire details we will let you inform. We will inform you later. That you can see that we will recognize all the senior leaders. This is going to be a team. This is not going to be a one-man show. This is going to be a team. Congress will go with a team. Okay. Everything you will be informed properly. Brother, whatever I want to say, I already told. Rest of the things leave for tomorrow also. Okay?
రైట్ 2 రోజుల ఉత్కంఠకు తెరపడింది. మొత్తం మీద సిఎల్పి నేతగా రేవంత్ రెడ్డిని ఎన్నుకున్నట్టుగా కేసీ వేణుగోపాల్ జస్ట్ మీడియాతో చెప్పారు. 7వ తేదీన ప్రమాణ స్వీకారం ఉంటుంది. అలాగే సీనియర్లందరూ కూడా కలిసి పనిచేయడానికి అంగీకరించారు. అందరు కలిసి పనిచేస్తారు. ఇంకెటువంటి గొడవలు లేవు. మొత్తం మీద తెలంగాణ 3వ ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు 7వ తేదీ. ఇది రేవంత్ రెడ్డి అభిమానులకు కూడా, కాంగ్రెస్ అభిమానులకు కూడా అందరికీ చాలా మంది టెన్షన్గా ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ గుడ్ న్యూస్ గా చెప్పుకోవచ్చు. సిఎల్పి నేతగా రేవంత్ రెడ్డిని ప్రకటిస్తూ కేసీ వేణుగోపాల్ కొద్దిసేపటితో మీడియాకు తెలియజేశారు. సిఎల్పి సమావేశంలో 3 తీర్మానాలు చేశాం. మొదటిదో సిఎల్పి నేతగా రేవంత్ రెడ్డిని ఎన్నుకున్నాం. అలాగే ఈ నెల 7వ తేదీన ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం హైదరాబాద్లో జరగనుంది. సిఎల్పి సమావేశంలో ఈ తీర్మానం చేసినట్టుగా కేసీ వేణుగోపాల్ తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే సీనియర్లందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తారు. ఎటువంటి విభేదాలు లేవు. సీఎంగా రేవంత్ రెడ్డి పేరును నిర్ణయిస్తూ కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటించారు. ఈ నెల 7న హైదరాబాద్లో ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ఉంటుందని ఆయన తెలియజేశారు. Given Mr. D.K. Shivakumar and Manikrao Dakhareji has given detailed report on their observation about the CLP meeting. After considering this report and with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Revanth Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party. Revanth Reddy is working as the PCC President, a dynamic leader who campaigned in this election extensively with other senior leaders, like Uttam Bhattiji and all other senior leaders. We already given promise to the people of Telangana with the guarantees. We are very sure, AICC is very sure that the first and foremost priority of this government, the new government, is to fulfill the aspirations of the people of Telangana and especially the guarantees which we given to the people of Telangana. D.K. Shivakumar and Manikrao Dakhareji has given detailed report on their observation about the CLP meeting. After considering this report and with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Revanth Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party. Revanth Reddy is working as the PCC President, a dynamic leader who campaigned in this election extensively with other senior leaders, like Uttam Bhattiji and all other senior leaders. We already given promise to the people of Telangana with the guarantees. We are very sure, AICC is very sure that the first and foremost priority of this government, the new government, is to fulfill the aspirations of the people of Telangana and especially the guarantees which we given to the people of. రైట్ కొత్త సీఎం ఎంపికపై కాంగ్రెస్ అధిష్టానం చేసిన కసరత్తు కొలికొచ్చింది. ఎట్టకేలకు మొత్తం మీద రేవంత్ రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించారు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం. కాంగ్రెస్ అధిష్టానం కేసీ వేణుగోపాల్. కొత్త ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలను అమలు చేస్తుంది, ఇందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదంటూ భట్టి ఉత్తమ్ కుమార్ సమక్షంలోనే కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటించారు. అలాగే సీనియర్లకు న్యాయం జరుగుతుంది అంటూ కూడా ఆయన తెలియజేశారు. మొత్తం మీద డైనమిక్ లీడర్ సీఎంగా రేవంత్ రెడ్డి పేరుగా ప్రకటించారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలకి అందుబాటులో ఉన్నారు. అలాగే డైనమిక్ లీడర్, అటువంటి లీడర్ని మేము సిఎల్పి నేతగా ప్రకటిస్తున్నాం, అందరూ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అలాగే భట్టి ఉత్తమ్ కుమార్ సమక్షంలోనే ఈ నిర్ణయాన్ని కేసీ వేణుగోపాల్ ఢిల్లీలో ప్రకటించడం జరిగింది. సీనియర్కి న్యాయం జరుగుతుంది, ఎటువంటి విభేదాలు లేవంటూ కూడా ఆయన తెలియజేయడం జరిగింది. అలాగే ప్రజలకు ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలను కొత్త ప్రభుత్వం తప్పకుండా అమలు చేస్తుంది. ప్రజల ఆశలను వమ్ము చేయము, మేము ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తామని తెలియజేశారు. ఇక సీఎంగా రేవంత్ రెడ్డి 7వ తేదీన ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్టు కూడా తెలియజేశారు.
రైట్, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి పేరును అధికారికంగా ప్రకటించారు కాంగ్రెస్ ఆర్గనైజింగ్ జనరల్ సెక్రటరీ కేసీ వేణుగోపాల్. అలాగే సీనియర్లు కలుపుకుపోతాం అంటూ 7వ తేదీ రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్టు కూడా ఆయన ప్రకటించారు. తెలంగాణ సీఎంగా రేవంత్ రెడ్డి అంటూ కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటించారు. సీఎల్పీ నేతగా రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికైనట్టు తెలియజేశారు. తెలంగాణ సీఎల్పీ మరియు నూతన ముఖ్యమంత్రిగా పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి పేరును కేసీ వేణుగోపాల్ అధికారికంగా కొద్దిసేపటి క్రితం ప్రకటించారు. మొత్తం మీద కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ రేవంత్ రెడ్డి వైపే మొగ్గు చూపింది. 7వ తేదీన రేవంత్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. మరిన్ని అప్డేట్స్ మా రిపోర్టర్ రాంప్రసాద్ అని తెలుసుకుందాం. రాంప్రసాద్ చెప్పండి. రైట్ శ్రీనివాస్, మనం చూసినట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత 2 రోజులుగా ఉన్నటువంటి ఉత్కంఠ అయితే తెరపడిందని చెప్పవచ్చు. సిఎల్పీ నేత ఎంపికలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదటి నుంచి కూడా చాలా వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్న నేపథ్యంలో కొద్దిసేపటి క్రితమే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సిఎల్పీ నేతకు సంబంధించినటువంటి అధికారిక ప్రకటన అయితే ఏఐసిసి నుంచి విడుదల చేయడం జరిగింది. ఏఐసిసి ఆర్గనైజింగ్ జనరల్ సెక్రటరీ ఉన్నటువంటి కేసీ వేణుగోపాల్ అయితే ప్రెస్ ముఖంగా అయితే ప్రకటించడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి డైనమిక్ లీడర్ రేవంత్ రెడ్డిని సిఎల్పీ నేతగా ప్రకటిస్తున్నట్లయితే విలేకరుల సత్కరించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేతలుగా ఉన్నటువంటి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, అదేవిధంగా సీనియర్ లీడర్ అయినటువంటి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిల సమక్షంలోనే ఈ ప్రకటన చేయడం సర్వత్రా ఆసక్తిని కలిగిస్తున్న నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఖరారు చేస్తూ కూడా పూర్తి స్థాయిలో మనకైతే ఇప్పటికే సమాచారం అందుతా ఉంది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రకటించిన అనంతరం అయితే వెంటనే ఈ నెల 7వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకైతే హైదరాబాద్ వేదికగా ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చేయనున్నారు. దానికి సంబంధించి అయితే మరికొన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఎక్కడ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు ఇప్పటికే మనం అనుకున్నాం. గవర్నర్ వద్ద ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్టు ఒక సమాచారం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎల్బీ స్టేడియంలో లేదంటే పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేందుకైతే ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్న నేపథ్యంలో మొత్తంకైతే పూర్తి స్థాయిలో గత 2 రోజులుగా సిఎల్పీ నేత ఎంపికకు సంబంధించినటువంటి ఉత్కంఠకైతే కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటన అనంతరం తెరపడిందని చెప్పవచ్చు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత పరిస్థితులన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకొని రాష్ట్రంలో ప్రజలకు ప్రకటించినటువంటి 6 గ్యారంటీ స్కీములతో పాటు సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా ప్రజలకు అందించేందుకు గాను రాష్ట్రంలో పిసిసి అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి పార్టీకి సంబంధించి క్యాంపెయినింగ్ లో అయితే రాష్ట్రంలోని వివిధ నియోజకవర్గాలలో కూడా పార్టీని బలోపేతం చేసి పార్టీ గెలుపు కృషి చేసినటువంటి రేవంత్ రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రిగా సీఎం గా ప్రకటిస్తూ అయితే కేసీ వేణుగోపాల్ రెడ్డి అయితే ప్రకటన చేయడం జరిగింది. అనంతరం రాష్ట్రంలో రానున్న రోజుల్లో ఇప్పటికే ప్రకటించినటువంటి 6 గ్యారంటీ స్కీమ్లను కూడా అతి తొందరలో కూడా పూర్తి చేస్తాము, ప్రజలకు అందిస్తాము, స్కీమ్లు అన్నింటినీ కూడా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నెరవేర్స్తామని చెప్తూ కూడా ప్రకటనలో భాగంగా అయితే తెలియజేయడం జరిగింది. అంతే ముఖ్యమంత్రితో పాటు సిఎల్పీ నేతగా ప్రకటించిన అనంతరం రాష్ట్ర మంత్రివర్గానికి సంబంధించి కూడా కొన్ని చర్చలు చేసేందుకైతే మనం ఇప్పటికే చూస్తున్నాం. కేసీ వేణుగోపాల్ నుంచి రేవంత్ రెడ్డికి పిలుపు రావడంతో హుటాహుటిగా ఢిల్లీకి బయలుదేరి వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితులను మనం గత కొద్దిసేపటి కింద చూసాం. ఈ క్రమంలోనే ఇంతలోనే విడుదల చేసిన లేఖ అయితే విడుదల చేయడం జరిగింది. మనం ముందు నుంచి ఊహిస్తున్నాం. ఈ రోజు సాయంత్రానికి అయితే సిఎల్పీ నేతకు సంబంధించినటువంటి ఒక సమాచారం ప్రకటన అందుతుందన్న నేపథ్యంలో ఊహించడం ఆలస్యమైనప్పటికీ కూడా సిఎల్పీ నేతగా అయితే రేవంత్ రెడ్డి పేరు ప్రకటించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా రాష్ట్రంలో ఈ నెల 9న పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్న నేపథ్యంలో మంత్రివర్గానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కానీ సీట్ల కేటాయింపులు అంటే మంత్రివర్గానికి ఎవరు కేటాయించాలి, మంత్రిత్వ శాఖలను వీటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలకు సంబంధించిన చర్చల గురించి ఢిల్లీకి రేవంత్ ను కూడా ఆహ్వానించినట్టు మనకు తెలుస్తా ఉంది. మరింత సమాచారం మరికొద్దిసేపట్లోనే ఢిల్లీ నుండి కూడా అందే విధంగా ఉంది. మనం చూస్తే రాష్ట్రంలో అయితే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఎవరు అన్నటువంటి అంశానికైతే పూర్తి స్థాయిలో తెరబడిందని చెప్పవచ్చు. శ్రీనివాస్, థ్యాంక్ యూ రాంప్రసాద్. రైట్, మొత్తం మీద సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఊహాగానాలు, ఎలా హోటల్ వద్ద రకరకాల ఊహాగానాలు, ఢిల్లీలో ఏం జరుగుతుందంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు దాదాపు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారంతా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు వారంతా ఎదురు చూస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఎవరు, తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి ఎవరు కాబోతున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అంటూ చాలామంది ఇదే అంశంపై అందరూ ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు. మొత్తం మీద ఎటకేలు కొత్త సీఎం ఎంపికపై కాంగ్రెస్ అధిష్టానం పేరును బయటపెట్టింది. సీఎంగా రేవంత్ రెడ్డి పేరు కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటించారు. ఈ నెల 7వ తేదీన హైదరాబాద్లో ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరగనుంది. ఇటు భట్టి, ఉత్తమ్ కుమార్ సమక్షంలోనే కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటించారు. సీనియర్లకు న్యాయం జరుగుతుంది అంటూ కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటించడం మనం చూసాం. అలాగే ప్రజలకి తెలంగాణ ఎన్నికలకు సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు తప్పకుండా కొత్త ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుందంటూ కూడా ఆయన ప్రజలకి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది.